Pitika Dongo Palido Atagada Tiga Nitako Nidia Jansamia Nima Vian Pitika Jansamia Sudam Puzore Boko Kamu Gondo Tako Yugi Ajo Shire Dana Ajo Mesire Dana Ari Nakuraga Dini Lucini Ajo Shire Dana Go Nichagala Ajo Mesire Dana Go Nichagala Ajo Shira Go Nichagala Pajole Tava no Alariva Piercing a giant Lucini a giant to Medunali Nadi no Your Dila one Dila one day do Dradi Dana, the Mina Ladan to Bagana Sedo. A Vidana Hangama Bala Umaranda Windana Wibula Planti Yumi. Your Dila wa Ajin Dila Shida Lubid Bogodi. The Mina Ladan Diano Nilan Sharp with the Yashi Adiluba to Visizugo. Tu Badana Sido Lungilingo Sita Sidi Pive Ularam Jodi Jamina Lazodo Gama Palangangai Jodiago Vidada Hando Alonda Wayo Di Pive Tila Wande Du Dila Side Lugambo Godona Dana Ludana Godra Di Velui Gandana Togezoda Ludana Yogo Wibula Palandi Bianjo Jide Julia Shide Danamyo Hu Hangabia Di Wadami Hojaro Mubavi Bianjo Jide Julia Shide Danago Aloshike Inga Banache Bizawa Mesro Inga Maje Number D Lubide Bogo Di Dila Shide Bogo Piame Pajana Isadi Biko Dila Wado Sido Panidi without Dada Bikwi Chidayando without Dada Dila Sinjani Adwajo Dila Wado Dila Side Bogo Isido Panidi Say Don't Taja Hudamyadi Isadi Macho Egan Gizi Beton Dabi Koga Pasu down Down is a beer, Suraga, Alagam, Government, Yenia, the Atakosi, Bala, Kojan Dila Chusina, Homer. Kojan Dila Chusin, needed Bogori, down and Soga, Bizone. You don't let me again, Yapi. Yapi does a Kojan Dila, Chusin, and look Jom, choosing Jom. And I very young children. Kojan Dila choosing the Lula Dora, Brother choosing. Yapi is a corner of the garden, Magona the garden. Arabe, Konaga, Muda, Muda Zagama, Doyabu, Pidula Waza, Pizaga, Hopo, Hozaga, Dibo, and the young lady, take the Webian Sagari, Madio, Pruda Waza, Femin Zaga, Madio, Tampalaba. Painting as a gum of Joa was a go edit has Johnny Dila Singela Messenger. Lemiani Yanti Dila Singela Messenger. Tami Yanti Lamachim. Arab, no, that's another. Kuga Sije Poncho Yad and Jola Alosida. Kovaga Yenia Dila Chusia Messer, Godin with Jarago. Go down there to give up. Magia Piaga Bahole. Easily, liquid Dila window, Sido beneath the window that big Chetayando. Without the Dila Sinjani and Verjo. Dila window Dila Sire Bogo is Sido beneath the sea, don't dodge for the Yadi. Is a dimacho egam busy, get on the BE. Dila Sinjani and Verjo. Dila Sire Bogo, see it, don't dodge for the Yadi. Macho Egan Gizi on the Barrel. Niviga, Judiago, Miolin, so never did go back at Yenia Mediaga Vala, Kujin Dila Chusia. Number Tamila Lada. Jimmy Hudan goes on the BC, Luba Wotoka. The other Nilan Shapo Yashi, Luba Woto BC Suchiame. But the other Nilan
ရရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုမဖြစ်စေရပစ္စည်းဝတ္ထုကစင်ကြယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ကြပါလိမ့်နော်ဘုန်းကြီးတို့သူ့တဲ့ရလို့သူ့တဲ့တတ်လို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းသူပစ္စည်းမတရားခိုးယူလို့မတရားသောနိလန်းဖြင့်လက်ပစ်လက်ယူတွေလုပ်လို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းသူသားများတွေဖြစ်စည်းလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းမူသားပြောလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းခုံးစကားတွေပြောလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဉာဏ်နဲ့စကားတွေပြောလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းပိတ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ချိန်ဆရာတို့လို့ပေါ့ပိတ်ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေကလည်းမစင်ကြယ်တဲ့ပစ္စည်းပါလူတကာတို့မှဒီအတွက်ဘုရားရှင်တတ်မှတ်ဖေးထားတဲ့ဂုဏ်သွယ်မှု၅မျိုးဆိုတာရှိပါတယ်နံပါတ်1တဏ္ဍဝါနိစ္စလက်နဲ့ဂုဏ်သွယ်ခြင်းနံပါတ်2တတ္တဝါနိစ္စလူတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းနံပါတ်3မန္တဝါနိစ္စမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးအသားတွေဂုဏ်သွယ်ခြင်းငါးတွေဂုဏ်သွယ်ခြင်းဝိသဝါနိစ္စအစိတ်ဂုဏ်သွယ်ခြင်းမိစ္ဆဝါနိစ္စမူရစေဝါတွေရောင်းပြီးဂုဏ်သွယ်ခြင်းအဲ့ဂုဏ်သွယ်ခြင်း၅မျိုးကြောင့်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းမစင်ကြယ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိမိလူတိုင်းပူဇော်မဲ့ပစ္စည်းတွေစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်ရခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကိုအကြောင်းခံပြီးရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းမစင်ကြယ်ဘူးဂုဏ်သွယ်မှု၅မျိုးကိုအကြောင်းခံပြီးရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမစင်ကြယ်ပါဘူးဒီလိုမစင်ကြယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြင့်လူတိုင်းပူဇော်ခဲ့ရင်လည်းမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်တဲ့အကျိုးဘယ်လိုမှမရနိုင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတော့သူပတ္တနာစိတ်ဓာတ်ဘုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကကြည်လင်ပြီးတော့ကြည်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကလောဘတွေထိုးခြင်းကမှမဖြစ်ရဘူးဒေါသတွေမဖြစ်ရဘူးမောဟတွေမဖြစ်ရဘူးမာမနာတွေဣဒ္ဓမေဇိရိယကိစ္စတွေကိလေသာဇိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ယှက်မှုမရှိစေရဘူးတပည့်တော်ဗျာအလုတ်ကလေးအကယ်ကြီးအစဉ်ပြောင်းလို့ဒါအစဉ်ပြည့်ကြီးလာပြီးတော့ဒါလေးလှုပ်တာပါဒါလို့ဆိုတော့စင်ကြယ်သေးလားမစင်ကြယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တတရားစေတော်ပြုထားတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းရှိအောင်ဒါကနံပါတ်4ဘုန်းလည်းတော့အင်္ဂါဘယ်နဲ့ချက်လဲ4ချက်နော်ပြန်ပြောပြမယ်နံပါတ်1စင်ကြယ်တဲ့သီလရှိခြင်းနံပါတ်2တရားတော်နိလန်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3ဝိလူနေတဲ့အချိန်ကမှကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနံပါတ်4ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းရရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားရှိခြင်းအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါဘယ်နှရ4ချက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကသီလရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ5ချက်ဒီအင်္ဂါ5ချက်စုံညီနေတဲ့အလူဒါနဖြစ်ခဲ့တယ်ဣဇတိဘိက္ခွေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဘိက္ခွေစေတယံတို့ဝိတုဒ္ဒတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသည်များသည်ဣဇတိမချုပ်ဧကံပြည်စီပြေထုံတတ်ပြီကိုတောင်းနေဆိုတဲ့အလုံးပြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကအင်္ဂါ၅ချက်စုံညီဖို့လိုတယ်နော်ပုံစံလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးဒီထုတ်ပြကြတာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်အကြောင်းပဲရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကနံပါတ်1တတိမန္တတတိသိအကောင်တခါဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဘယ်တော့မှမမေ့ပြောက်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာ memory ကသိကောင်းတယ်သူ့ဟက်ကသိကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တစ်ချိန်နဲ့ဘုရားဟောရတယ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မပြောဘယ်တော့မှပြောက်ပြပြီးမသွားဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲသူအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မတွက်နဲ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ဝန်းကျင်လောက်ကတစ်ချိန်တွေ့ခဲ့ဖို့ပါတယ်နာမည်ကျော်ဓမ္မဂရိကဖြစ်နေတဲ့ခုဒီကုဆရာတော်ဥညနိဒကတပိတ်အိမ်မှာတွားရမွေးလျော်တဲ့တော်ကောင်းနေဖြစ်သိသမုတ်လို့တဲ့အတွက်တွားရချင်းမြင်ပြောတာဆိုပြီးပြည့်တဲ့အတွက်တပိတ်အိမ်မှာဘုန်းကြီးသိသမုတ်ပွဲ10လောက်သွားတယ်ဆိုတော့မူတုံကတက္ကကြီးဥသိမ်းဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်နဲ့ဆောင်းပါတယ်
ထိုချိန်ကမှဒီတကကြီးကအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်စမ်းမြင်တဲ့သူကဘုန်းကြီးဘောလျှောက်တယ်တတိတော့memory တွေမှတ်ဉာဏ်တွေဘလို့ကောင်းနေသေးတယ်လဲဆိုတာသိကျင်တဲ့တတိတော့ကြီးညိုလွန်းလာတဲ့ဒီမဝတ္တသုတ်တန်ကြီးကိုကြက်ကြည့်ပါလေဒီမဝတ္တသုတ်တန်ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုညစ်သံဃာကအချိန်မှာဒီမဝတ္တနတ်သားနဲ့တန္တဂိရိနတ်သားတို့ရဲ့မင်းများလျောက်ထားချက်ကိုပြန်ပြီးဖြေကြတဲ့အနေဖြင့်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့သုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသုတ်တန်မှာဂါထာအလွန်ရှည်လျားတဲ့အရိယာဂါထာကြီးတွေအဝင်အပါဂါထာ30ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂါထာ30ကိုတပည့်တော်ကျက်လိုက်တာနိုင်ဝဲကြတယ်ဒါကို memory တွေဟာ1မိနစ်မှတခါတည်းလောက်တော့ရနေသေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကတော့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တယ်သူ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း46နှစ်လောက်ကတန်လင်းစရောနဲ့စပ်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုကြားထားဖို့ပါတယ်တန်လင်းစရောဘုရားနဲ့သူတို့ကကိုရင်ဝိမှာဉာဏ်ဉာဏ်စတဲ့တိုက်တစ်ခုမှာဆုံခဲ့ပူးကြပါတယ်တန်လင်းဆရာတော်ကဦးစင်းသူကကိုရင်ငယ်လေးဒီကိုရင်လေးကသိဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကျောင်းမှာနာမည်ကြီးတော့ဘလောက်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ10မိနစ်ကျက်လို့ရှိရင်ဂါထာ900ရတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးလို့ထင်ရတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တကယ်လည်းရသူ့ကိုစာတစ်ခေါက်လောက်ပြောပြလိုက်ရင်တစ်လုံးမကြအကုန်မှတ်မိတယ်ဒါနဲ့တန်လင်းဆရာတော်ကသူမယုံတော့ကိုရင်တပိတ်ဆေးနဲ့ခွက်တွေတပိတ်တွေစုံစမ်းပြီးဆေးကြပြောကြတော့တပိတ်ဆေးတဲ့နေရာမှာသွားဆုံတော့ကိုရင်ဒီဥစဉ်အရိယာဂါထာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့မှာအမြဲတမ်းအကျက်အခက်တဲ့ရှည်လျားတဲ့ဂါထာကြီးတွေပါအဲဒီဂါထာကြီးခက်ပြီဆိုတဲ့ဂါထာကြီးတခုကိုတန်လင်းဆရာတော်ကလည်းရွေးပြီးကြက်ထားတယ်ကြက်ပြီးတော့ဒီကိုရင်ကိုကိုရင်ဘုန်းကြီးဂါထာတစ်ခုရွတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုရင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရွတ်ပြရတယ်အဲအရှင်ပြန်ရွတ်လိုက်သူကနားထောင်နေလိုက်တန်လင်းဆရာတော်ကရွတ်ပြလိုက်ကဲကိုရင်ရွတ်စမ်းဆိုတန်းနေတာတလုံးမမှားဘူးတစ်ခေါက်ထည့်ရွတ်ဒါနဲ့တန်လင်းဆရာတော်ကမကျေနပ်တော့နောက်6လလောက်ကြာတော့တခါဒီကိုရင်နဲ့ပြန်ဆောင်တယ်ကိုရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကကိုရင်ပြောတဲ့ကရွတ်ပြစမ်းဆိုတန်းနေတယ်ဒီလုံးမမေ့ရှိပါတယ်နော်ဆိုလိုတာကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ရှင်ရနေတဲ့ကိုရုံမြတ်ကတတိအကောင်းတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဣတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂတိဉာဏ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဉာဏဂတိပေါ့သူဣတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိမန္တသမာဓိကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းတည်ကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဣတိရပါတယ်ဘုဟုတ္တအကျဉ်းအမြင်ဘုဟုတ္တအများပြတဲ့နေရာမှာလည်းဣတိရပါတယ်ဒီတော့အကျဉ်းမြင်ဘုဟုတ္တအများပြတဲ့ဆိုတာကဘာလဲဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုဘုသူတောဟောတိသုဒ္ဓတရောသုဒ္ဓတဏိစီယောယေတိဓမ္မအာရိကလျာဏမိစေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏသတ္ထံတပိသနကိဗလပရိပုဏ္ဏပရိသုဒ္ဓံဓမ္မစရိယံဘိဝဒန္တိတထရူပတဓမ္မဓာတဟွန်ဒီဝသတပရိသတိပရိစိဓမ္မနတန္တုပတိဓာဒိဋ္ဌိယသုပ္ပိဝိဒ္ဓဒါလေးပြောချင်တာနော်ဖိခွေရှင်တော်ရန်တို့ဣဒဤငါဘုရားရှင်သာသနာတော်များတွင်၌ဘဟုတုတောအကြံမြင်ဘုသူတမြတ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုဒ္ဓတရောအကြံမြင်ကိုဆောင်ထားသည်သုဒ္ဓတန်ဒီစရောအကြံမြင်ကိုစီပူ၍ထားသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေအာဒီကလျာဏအဆိုင်ကောင်းခြင်းဤပြည်စုံကြကုန်သောမေစေကလျာဏအလေးဤကောင်းခြင်းဤပြည်စုံကြကုန်သောပရိယောသနာကလျာဏအဆုံးဤကောင်းခြင်းဤပြည်စုံကြကုန်သောဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီကိုကြည့်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အစပိုင်းကိုကြည့်လိုက်လေကောင်းပါလေနော်သမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းကြည့်လိုက်လေကောင်းတယ်အဖြစ်တစ်စုံတရားမရှိပရိယောသနာကလျာဏပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့အဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်နမူနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကငယ်ငယ်ကသံဃာတက္ကသိုလ်ကိုအမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကပရိုဖက်ဆာတယောက်ကဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုလာလုပ်တယ်သူကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ခရိယန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကပါမောက္ခပါ
သူကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သီလကျင့်တဲ့နေဟာပြည့်စုံပြီးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းသူကချီးမွမ်းတော့ကိုရောတပါးကသူ့ထားပြီခရိယာမှာကသီလကျင့်တယ်မရှိဘူးလားသူကဘာပြောလဲခရိယာမှာသီလကျင့်တယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကခိုးချထားတယ်နည်းနည်းပတ်ပဲရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေကိုယ်ဆက်သွားတဲ့သီလကျင့်စဉ်လောက်ပဲအဓိကထားပြီးသူတို့ကသင်ကြားပို့ချနေတာဘုန်းကြီးတို့ဒီသီလကျင့်စဉ်တော့အတမတရဘူးဒါဘယ်လိုများထိခိုက်ဘယ်လိုမှမထိခိုက်ဒါအမှန်တန်ဖြူစင်တယ်သူကြည့်ကြည့်တယ်မတရားမယုံနဲ့နော်ဒါအမှန်တန်ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘုန်းကြီးနမူနာလေးမပြောကြဘဲနဲ့ပြောလိုက်အောင်ထိုင်ဝမ်ဘုန်းကြီးနေ့တည်းကြောက်ကလာနှိမ့်နေတဲ့သူကဘာပြောလဲတပည့်တော်နိုင်ငံမပြန်နိုင်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်နိုင်ငံပြန်ရင်တခိုးနဲ့ကြဘိုးကြီးပဲဒီသဘောတခါကြီးတခိုးဆိုတာထားသမောကြဘိုးဆိုတာဘာပြောလဲဒီကောင်ကြီးကခိုးရုံနဲ့ဘုံသွေးပါစောတာဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုမပြန်နိုင်ဘူးဟိုပြဒီပြောပြီးသူကဗာမေးလေဆရာတော်ဒီလိုနိုင်ငံဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းမှာဒီတခါကြီးပြောတဲ့တခိုးနဲ့ကြဘိုးမရှိတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့ပြောလိုက်ဒါပဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပြည့်စည်တာကကိုကျင့်တရားပဲကိုကျင့်တရားတွေပြည့်စည်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဘယ်လိုမှကောင်းစားဖို့ဆိုတာမပြောလိုက်အောင်ဒီဘက်ကပိတ်ဟိုဘက်ကယိုဟိုဘက်ကပိတ်ဒီဘက်ကယိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့အပေါက်ကြီးနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကအဆုံးသတ်မှာဒါကြောင့်သူကကိုကျင့်တရားနေတာအမတန်အရေးကြီးဒီထဲမှာကိုသူပစ္စည်းမတရားမယုံနဲ့ဒါအမတန်ဖြူစင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုသူတော်များတွေတော့မဖြစ်စီနဲ့ဒါလည်းဖြူစင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဘုရားမပြောနဲ့ခုံးတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ကျန်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ပိန်ချင်းတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အမတန်ယုံကြည်ကိုးစားတတ်တဲ့ကျင့်ကလေးတွေပဲဘုရားစေဝါတွေမတောင်းနဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဒါကဒီနေ့လက်ခံထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသီလကျင့်စဉ်ပဲ၅ပါးသီလလောက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဒါတော်ဖြူစင်နေပြီဒီတဲ့ကအစင်းမြင့်နဲ့7ပါးသီလဒီတဲ့အစင်းမြင့်နဲ့7ပါးသီလ9ပါးသီလဒါတွေကပို့ပြီးဖြူစင်ပါတယ်စိတ်တတိကိုပါဖြူစင်အောင်ရှင်းကြောသုံးပင်ပြီးနေတဲ့ကျင့်ပฏิပတ်တွေဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းသီလယဟန်တော်များကျင့်ရမယ်သိက္ခာပုဒ်ရရဒီကျင့်ပฏิပတ်တွေကလည်းအကောင်းစားတွေပါနော်ဒါကြောင့်ဒီကျင့်စဉ်ပိုင်းသီလကျင့်စဉ်ပိုင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိကောင်းတယ်ဓမ္မကြီးကျင့်တယ်စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းကြည့်တယ်သမာဓိထေရုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမဇန်သမာဓိလောက်စိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆရာတော်ဇာမန်ကြီးရဲ့သိကောင်းနဲ့သိချမ်းသာတယ်ဘာအပြစ်ရှိလဲသူများဘာမှထိခိုက်ဘာမှမထိခိုက်ဒါကိုယ်စိတ်တည်းကိုဖြူစင်အောင်စိတ်ကြောက်ပြီးဒီကနေ့တစ်စိတ်တစ်ခါတက်ပြီးတော့ဒုတိယဇန်သိပေးလိုက်တော့ဟာဆရာတော်ဒုတိယဇန်ကပိုကောင်းတယ်ဒုတိယဇန်ကနေတတိယဇန်တစ်စိတ်တက်ပြီးသိပေးလိုက်တော့တတိယဇန်ကပိုကောင်းတယ်သရုပ်ဇန်ကြတော့သရုပ်ဇန်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါနဲ့အရုပဇန်နဲ့ဆက်ပြီးသိပေးလိုက်တော့တစင်ကြီးတစ်စိတ်တက်သွားလိုက်တဲ့အရုပဇန်တွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိုကောင်းနေတာကဘာလဲစိတ်ဓာတ်မှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေကဝေးကွာသွားတယ်ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေမှာတရင်ကအပြင်ကိလေသာအငြိကြီးတို့မှာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကကြည်လင်နေတဲ့အတွက်ဘလို့များထိခိုက်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဒါကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ဒီတမာရီပိုင်းဆိုတဲ့ခေါ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းအပြစ်တွေကင်းပြီးတော့အလုံးကောင်းတယ်ပညာကျင့်စဉ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက္ကမထလမ်းစဉ်ကနေတမာရီအစဉ်စဉ်ထူထောင်ပြီးတမာရီကိုအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်လေးပါရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီကလပ်အပုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒီကလပ်ကလေးတွေဓာတ်ခွဲရင်ကလပ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဘောဒီသောဝါယောအစင်းနာရနာဩဇာစတိဖြင့်သဘောတရားရှိခုကိုယ်ကိုယ်ဆယ်ကိုကြည့်တယ်ဒီတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တယ်အနိစ္စတရားမှန်တယ်ဒုက္ခတရားမှန်တယ်အနတ္တတရားမှန်တယ်ဒါဘုရားရှင်ကသင်ပေးထားတယ်ဒီจิตတွေကိုထွန်းထွန်းသိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှထိခိုက်တယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဒါမိမိရဲ့အမှန်တရားကိုမိမိရှာဖွေတာပဲသစ္စာတရဏဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘိဓသက်ရှိသမဲ့လောကတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်လဲပုံစံလိုကလအမှုန်တို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတယ်ဒီကလတ်ဒီဓာတ်ခွဲလည်းရုပ်သဘောတရားတက်တက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုက်တစ်စိနတ်ဘောတရားတွေကိုမိမိကဆက်ရှုနိုင်မယ်ပို့ပြီးနားလဲယုံနဲ့တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုနားလည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ကြလဲ
ဒီယုံနာအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိအောင်ရှာဖွေရပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိအောင်ရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပရိစ္ဆေသဘောပေါက်သဘောတရားတွေကိုတမန်တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုံနာပရမတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချင်းရလည်းကိုယ်ကထိုးထွင်းသိတယ်ဒုက္ခအချင်းရလည်းထိုးထွင်းသိတယ်အနတ္တအချင်းရလည်းထိုးထွင်းသိတယ်ဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘယ်သူမှထိခဲ့တယ်မထိဘူးအမှန်တန်တန်ရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရင့်ကျက်အောင်တစ်စိတ်တက်ပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါရင့်ကျက်လာတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ရည်ရဖြစ်တဲ့အတ္တကရတအငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိရဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြင့်လှမ်းပြီးထိုးထွင်းသိပါတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိရတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးနေတဲ့တန်တိဒုက္ခကြီးကိုလည်းမိမိကတဝါကြီးခံစားမှဆိုရင်ခံစားလို့ရတယ်အဲဒီလိုခံစားနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကောင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်ပညာကျင့်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်သီလကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အစကိုကြည့်လိုက်တော့လေသိကောင်းတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်လေသိကောင်းတယ်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အဆုံးပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လေသိကောင်းတယ်ဒီကုလူတန်းနေတဲ့ပိဋကသုံးပုံတွေကဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းအပြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မြေပုံအညွှန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြာထက်မှရေးထွင်းထားတဲ့ခီးလန်းညွှန်မြေပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေပုံအတိုင်းစနစ်တကျသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တတ်မယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တတ်မယ်။ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့မျှော်လင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးကိုမသိမီစကြမှာပဲပါရမီကညင်ညောင်းလာခဲ့ရင်တော့တော်ဝါကြီး3000ခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့တရားတွေကိုအာတိကလျာဏအစရင်ကောင်းကြီးနေပြီးဆုံးကြကုန်သောအာတိကလျာဏသီလကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သည်အစရင်ကောင်းကြီးနေပြီးဆုံးကြကုန်သောမိစေကလျာဏကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သည်အလျင်ကောင်းကြီးနေပြီးဆုံးကြကုန်သောပရိယောတနာကလျာဏပညာကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သည်အဆုံးရင်ကောင်းကြီးနေပြီးဆုံးကြကုန်သောယေတိဓမ္မအကျင့်တရားတော်တို့ကိုအပိဝတ္တန်တိဟောပေါ်ပြတ်တာဆွဆုံးမှယူနေကြလေကုန်၏အတ္တထိုယဟန်တော်သည်တထရူပဓမ္မထိုကဲ့သို့ရှုအပ်သည့်ဘောရှိတဲ့တရားတော်တို့ကိုဓာတနှုတ်ကိုဆောင်ထားအကုန်သည်ဝဆတာပရိစိတ်တနှုတ်ဖြင့်အဖမှန်ထထလေးရဲ့အကုန်သည်မနတနုဘေကိတစိဖြင့်အဖမှန်အထထစိစိတ်မှုကိုကြည့်ရှုဆင်ញင်ရှုပွားသုံးသောအကုန်သည်ဒိဋ္ဌိယသုပရိဝိတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မြင်ညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်အပြီးကုန်သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနံပါတ်1သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစအလယ်အဆုံးသုံးပါးသောကောင်းခြင်းကိုပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေရှိတယ်ဒါပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့တရားတော်တွေပဲဒီတရားတော်တွေကိုဓာတနှုတ်ကိုဆုံးထားတာဝဆတပရိစိတ်တာတုံ့ဖြစ်အလွတ်ရအောင်လေ့ကျက်ထားတာလေ့ကျက်ပြီးတဲ့အခါမှာစာကျက်ပြီးပြစ်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီစာပေမှာလာရှိတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်သိမြင်အောင်မနတအနုဖကိတစိတ်ဖြင့်အဖမှန်ထထလည်းရှုစိတ်ခြင်းကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓတိအဋ္ဌဒောသကာရဏဒောသပညာယသုတ္ထုပတိဝိဒ္ဓအဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအတ္တတရားကိုအ내သဘောအဖြစ်လဲတနည်းပြောရင်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအတ္တဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မှဖွင့်ဖောက်သိတယ်ကာရဏဒီယုံနာရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မှဖွင့်ဖောက်သိတယ်အဲ့ဒီအစစ်အထိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကကုဒီမှာစာအုပ်ကလေးတော့ကျက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေးတော့ပေးထားပါတယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်တယ်ချက်ပလားဆိုမကြည့်ရသေးဘူးတဲ့တော်တော်အားရှိဖို့တော့ကောင်းဟုတ်တယ်မလားဒီယုံ28ပါးဆိုတော့ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲစရတိ50နှလုံးဆိုတာကဘာလဲဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာကဘာလဲနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကဘာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ခိတောင်မှမကြက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရှုံးဘူးလားရှ
ရှုံးနေဘာမှနားမလဲတော့ဘာဖြစ်တယ်ဓမ္မပရိကဆရာတော်တပါးဟောလိုက်တဲ့တရားမှားတယ်မသိဘူးမှန်တယ်လည်းမသိဘူးမဆုံးဖြတ်တတ်ကိုကအမှန်ကိုသိမထားတော့ဘာမှနားမလဲပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမှာပါတဲ့နံပါတ်၄သစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဒီလိုဆိုတော့နားလည်ထားအဲ့ဒါလောက်မှနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နားမှားဖို့ရတော့သိချတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းကြိုးစားကြအခုဒီမှာအရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓညပြတဲ့နေရာမှာလဲသူကဣရိယနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကတော့ဥပဋ္ဌကတရားရှိရဲ့အလုံးအကျွေးရပါလေဣရိယပါတယ်ဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓတွေညပြတဲ့ဘဝရုပ်ကုန်သူတွေရရှိဖို့အတွက်သူဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီဘက်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာပါကဘာတတိနဲ့ချီပြီးပါမီဖြစ်ကြတာပါအလကားသူ့ခေါင်းထဲမှာအလုံးလုံးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်မော်ရီတွေကသူ့မှာကောင်းတယ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ကြလို့ကောင်းတာပါနော်ဟိုးလုံခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလောကပွင့်တယ်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်ရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ကလူတို့တက်တဲ့အနှစ်တသိန်းတန်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာခုလက်ရှိဘောရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာဥပဒကဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးအကျွေးအရာနဲ့နံပါတ်1သာဝကဣရိယဘွယ်တူရဖို့ရသုတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပါရမီဖြစ်တော့ဘယ်နှစ်ကြာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း3သိန်းကြာတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဉာဏပရိသတ်ကြီးကိုကညင်းညရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ရှင်နန္ဒကိုရောမြတ်မြေမုံတွေဘယ်လောက်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတည်းကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကြာကြာနာနာသင်ယူတယ်ဟောဒီကတိကခေါင်းထဲကိုရပ်ထပ်ပြီးထက်ပြီးဒါတွေလားဆိုတော့မကသေးဘူးယုံနာပရမတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်မှထွန်းပေါက်သိမြင်အောင်ကြည်ဉာဏ်ချုပ်ပေါ်ပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားကိုလည်းတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြတ်မှထွန်းပေါက်သိမြင်အောင်ကြည်ဉာဏ်ချုပ်ပေါ်ပေါ်မြတ်အထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်မြတ်အထုတ်ထားပြီးတော့ဒီလောက်တည်းရက်နေရောလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားဒီနဲ့တကွဒီယုံနာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကဆရာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်လို့သူတို့ကသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနန္ဒဝဋ္ဌမှာလက်ပတ်နေတဲ့သစ္စာတရားတွေဖြစ်လို့သူတို့ကဝတ္တသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဝတ္တသစ္စာကတေတုဘိက္ခုနောဝတ္တေကမ္မထာနဘိနိဝေသောဟောတိဘဝတ္တေနတ္တိဘိနိဝေသောဒီဝတ္တသစ္စာခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရား2ပါးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့တရား2ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအယုံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်တရားနဲ့တရားဖြစ်တယ်နိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့သစ္စာ2ပါးကသန္တရာဝမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဝိဝတ္တသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာတရား2ပါးကိုတော့ဝိပဿနာမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအထက်သလေးနည်းတက္ကရာစမျက်နှာ195မှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားလဲအနိစ္စတိဝတေနဝိဝိတေဟိအာဂရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရဓမ္မဒီကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောဒီသင်္ခါရဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအကျိကဲခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးအနတ္တဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာခေါ်လဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကမ္မထံကျောင်းနဲ့တော့ဝင်ထိုင်ပြီးဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားဆိုတာဘာလဲမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းလက်ခံထားတယ်ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်နာကဘုရားတသိတာသာဝကတိမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းလက်ခံထားတယ်အတိတ်ဒီဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုအတိတ်အနာဂတ်ရှုွက်တွေကိုလုံးဝဖြတ်သိမ်းထားတယ်ကြိုးပိတ်ထားတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအတိတ်ကပြုစုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝိသဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်ဒ
ဒီဘောမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်မသိတော့ဘာလို့လဲရှုမှမရှိတာတခါဒီဘောမှာသူတော်နဲ့ဝိသဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိအောင်မလားမသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲရှုမှမရှိတာရှုတာတောင်သိဖို့မလွယ်တာဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မသိဘူးတည်းမနိကပ်ဘူးလားနိကပ်သွားတယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တန်တော်မှာကမ္မထမ်းကြောင့်လည်းဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တာလည်းဒါတွေပဲရှုဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်ပါမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ခုဒီရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်ပြနာတရားတွေသိတယ်သမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိတယ်ဘယ်လိုသိတယ်နည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာပြိဿသမုပ္ပါကိုသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပါယုတ်တွေကကလတ်ခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်ကလေးတွေကယုတ်တရားတို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတာဖြစ်တယ်သူကပရမတ်ထသစ္စာမဟုတ်သေးဘူးဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုဓာတ်ခွင်းနိုင်မှကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဝတ္တိသောဝါယောအစင်းနာရလာဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု9ခု10ခုစသည်ရှိအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဒါယုတ်ပရမတ်အစစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာတတ္ထဘဂဝါရူပကမ္မဋ္ဌာနကထေတောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝသရုဒ္ဓတဝဝဋ္ဌာနကထေတိဘုန်းကြီးတို့သမထဘိုင်းမှာကမ္မဋ္ဌာန်း40တပါတိထုံတဲ့ဘိုင်းမှာကမ္မဋ္ဌာန်း40ရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါကတပါတိထုံတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းက2မျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပြီး2မျိုးပဲရှိတယ်ဒီယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကဓကမထအကျဉ်းဤဓကမထအကျဉ်းဤဆိုနှစ်နည်းပဲဟောပါတယ်ဒီတော့ယုတ်တရားကိုမိမိကရှုကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဓကမထအကျဉ်းဤကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ရှုပေါ့ဒီအကျဉ်းဤကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တော်မှာဘုရားဟောထားပါတယ်အကျဉ်းဤကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ရှုအကျဉ်းဤကတော့မဟာရဝလောဝတ္တသုတ်တံဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံအဘိဓမ္မာဓာတုဝိပင်ပါဠိတော်တို့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းမိဇိမာနိကေမဟာဟတိဘဒုပမသုတ်တံမှာတမျိုးတစ်ပုံချက်ထွင်ပြီးဒီဓကမထအကျဉ်းဤရှုခက်ကိုဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မိမိကယုတ်တရားကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဓကမထကိုရှုရတော့မယ်ကိုကဓကမထလည်းမရှုဓကမထမရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကိုသိသေးလားမသိတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကဘုရားသာသိတာသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမျက်လုံးပိတ်လိုက်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ပွင့်လာတာဘာအတွက်ပွင့်လဲဘုဒ္ဓဘောဓိငါကိုယ်ရင်သစ္စာလေးပါးထုတ်ပြန်သိမြင်ပြီးတဲ့အခါတတိတဝကတွေကိုလည်းသစ္စာလေးပါးထုတ်ပြန်သိမြင်အောင်ဟောမယ်သိစရာဒါဥတည်ချက်ပဲဘုဒ္ဓမောစီယငါကိုယ်ရင်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါတတိတဝကတွေလည်းကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေရဒိနောတာရိယငါကိုယ်ရင်သံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာဒုက္ခလွန်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပကံတို့ဆက်ရောက်တဲ့အခါတပိသဝကတွေကိုလည်းဒီသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာဒုက္ခလွန်မြောက်စေပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပကံတို့ရောက်စေရမယ်ဒုက္ခနိုင်စေရမယ်ဒါဥတည်ချက်ပဲဒီတော့ဒုက္ခရင်သစ္စာလေးပါထွတ်ထွင်းသိပြီးတဲ့အခါဘယ်မှာသိတယ်လို့မင်းတော့အလုံးနားလည်ကြပါတယ်ဘောဓိမန္ထိုင်မှာပပိညတ်တဲ့ဉာဏ်ရတဲ့နေ့အဆုံးလပြည့်နေ့မဟာတက္ကပြသုံးခုနော်အဆုံးလပြည့်နေ့မိုးတော်ရအချိန်ခါလေးမှာအာယုန်တက်လူဆဲဆဲမှာဘုရားရှင်ဒီတပ်ပညုဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ရှိတဲ့အရတ္တဖို့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမသစ္စာလေးပါသူကထွတ်ထွန်းပြီးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တော့ဓမ္မစကြာဒေသနာအစရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဘုရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောပြီးတော့မူပါတယ်ဘု து အတွက်ဟောတယ်ဒါပဲကြည့်သစ္စာဝကိငါ့ကိုအမှုရှိနေတဲ့တတိတာဝကတွေအတွက်ဟောပြီးတာပဲသူ့အတွက်သူပြန်ဟောနေတာဟုတ်သလားဒီသစ္စာလေးပါးကိုတာဝကတွေသိဖို့အတွက်သူဟောပေးတာသူ့အတွက်သူပြန်ပြီးတော့ဟောနေဖို့ကအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့သူကသိပြီးပြီဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့သဘောပေါက်စေခြင်းပါတယ်ဒီလိုမှသဘောမပေါက်ရင်ဒီကကြီးတွေရောင်လည်လည်နဲ့ပဲဘောအဆုံးတတ်သွားရင်သာသနာနဲ့တွေ့ရတာအကျိုးရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကိုတတိထားကြနော်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုခက်ကို
ဓကမထံကိုဥတည်ရှုရမယ်ဆိုရင်နံကမထံရှုပဲကြတော့နံပါတ်1နံကမထံဝေဒနာနုပါဒနာအစရှိတဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့နံကမထံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရှုွက်တွေကိုရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1ပရိကိတေရူပကမထံနဲ့ယောဂမထံကိုရှုထားပြီးဖြစ်ဒီစိတ်ကလည်းမလိုက်တာကောင်းမွန်စိတ်တဲ့သာယုံတရားကိုရှုထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဒါလည်းဝေနာကစာရည်ဖြစ်စေအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကစာရည်ဖြစ်စေဖတ်တာကစာရည်ဖြစ်စေနံတရားတွေကိုသိသိကြရင်နံတရားတွေကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမလိုက်တာနဲ့ယောဂမတန်ယုံတရားဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးမသိဘဲနဲ့သူကနာမ်ပြောင်းရှုတယ်ရှုလိုက်တော့နံတရားကမသိတော့ဘာပြောလဲဆရာဘုရားကြီးမြင်ပါတယ်ယစီတမိတ်ရတဲ့အတွက်မှာအကျဉ်းဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီနံတရားတွေဘယ်လိုရှုမလဲဆိုဘုရားဟောတဲ့နံတရားကိုဂရေတသိမ့်နဲ့ကင်ပေါက်ပြီးဟုတ်ချောင်ထိုးထားလိုက်ဆွတ်ထုတ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမပုတ်နေရတော့ဘုန်းကြီးကတော့အတင်းဆွတ်ထုတ်နေတာပါဒီတော့နံတရားလည်းမသိယုံတရားလည်းမသိတော့ခုနကအထက်သားလေးနဲ့အခြေခံရရှင်းလင်းချက်အရာဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့စိတ်စိတ်တို့ရဲ့သဘောကစိတ်တို့မြည်ဒီမှလည်းစိတ်တိတ်နဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးစိတ်တိတ်တို့မြည်ဒီမှလည်းစိတ်နဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ကစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ကြပါတယ်အနည်းဆုံးပမာဏအပြင်စိတ်စိတ်တိတ်ရှင်းလုံးပေါင်းမှစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်တချို့စိတ်တဲ့ခဏတွေမှာပရမဇန်ကဲ့သို့သောစိတ်တဲ့ခဏဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်တိတ်34 35အထိရှိပါတယ်ဒါစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအဲ့ဒီရုပ်တွေအဲ့ဒီနန်းတွေကိုဟုတ်တယ်မှဆိုသိအောင်မှာဖြစ်တယ်သို့တော့ရှင်ရဏနဲ့ကိုရောမြတ်ကဒီဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါတည်းကဒီရုပ်ဒီနန်းတွေကိုထုတ်ထင်းသိခဲ့ပူပါတယ်ဒီတော့ဒီရုပ်ဒီနန်းတွေကသစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဘုလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတယ်အဲဒီတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒါလောလောလေးပဲနော်ခုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအင်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြဘုန်းကြီးတို့အားလုံးအမိတ်ပိုက်ထဲမှာနေခဲ့ကြရတဲ့လူကြီးပဲအမိတ်ပိုက်ထဲမှာကလရည်ကြီးစတည်ပြီးနေပြီးကလရည်ကြီးတည်စားခဲ့ဘာတွေဖြစ်လဲရုပ်တည်နေနေစဖြစ်တယ်ရုပ်တရားဘက်ကဆိုရင်ခေါင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလဟရိယတတ္တကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစားက3မျိုးယုတ်မျိုးစား30နန္တရားဘက်ကကြည့်ယူသားဖြစ်လို့သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြပဋိသန္ဓေနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်34လုံးအထိဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တရားကရူပခန္ဓာစိတ်စိတ်34လုံးနဲ့မှာပါနေတဲ့ပဋိသန္ဓေအခိုက်စိတ်စိတ်34လုံးမှာပါတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာဉာဏ်စိတ်တိတ်30လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ5ပါးပရိသန္တိအခိုက်မှာခန္ဓာ5ပါးဒီခန္ဓာ5ပါးဒီသစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲခေါင်းဆုံးဒီဘောမှာစဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်ကိုယ်ကလည်းလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာဒီဘက်ဘောမှာဘယ်လိုမှမရှိနိုင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒါဒီဘောမှာဒုက္ခသစ္စာကလာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုလှမ်းမရှုခဲ့ရင်အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘောမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်သိမလားမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကတစ်ချက်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြလို့ပါနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓယောဂီကရှုထိုက်ရတယ်အတိတ်ဘက်ကိုတာဆိုပြီးတော့လည်းကိုအတိတ်ဘောအထိယုံနာတွေကိုရှုထိုက်ရတယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့ငါကိုသတ်မှတ်ပြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဟောထားပါတယ်ဟောထားလိုက်တော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲတဏှာဆိုတာကဘာလဲဥပါဒံဆိုတာကဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းရှင်းရလို့ပါနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဝိဒိယဝိန္ဒတိဝိန္ဒိယနဝိန္ဒတိသိတဲ့သိတိုက်တဲ့တရားကြတော့မသိဘူးမသိတဲ့မသိတိုက်တာတွေတော့သွားသိတယ်ဘာဆိုလို့တလဲဆိုတော့ဒီခဏအင်ကိုတကွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယုတ်ပရမတရားနံပရမတရားရှိတယ်ဒီယုတ်နံပရမတရားတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်
အကြောင်းတရားကမကုန်သိရင်အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားတွေကမကုန်သိရင်ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်လဲထပ်ပြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရူပံဘိက္ခုယအနိစ္စယောပိဟေတုယောပိပစ္စယောရူပတဥပါဒယသောပိအနိစ္စအနိစ္စသမုဒဘိက္ခေရူပံကုတောနိစ္စံဘဝိတ္တိချက်တရတုယုတ်တရားကအနိစ္စပဲဘာကြောင့်လဲယောပိဟေတုယောပိပစ္စယောယုတ်တရားကိုတည့်ရင်ဖြစ်ဖို့စေတတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်ယုတ်တရားတွေကိုအဘိထောက်ပံ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စအကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဘယ်မှလဲနိစ္စမြဲတဲ့တရားဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးဒီလိုဟောထားအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအကျိုးယုံနာနေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲမသိမှုကလည်းအဝိဇ္ဇာပဲတိုးတော့သိတဲ့သိတိုက်တဲ့ဒီသဘောတရားကိုမသိဘဲနဲ့မသိတဲ့မသိတိုက်တာဒီကိုတော့ကြောင်းညာနှံပြီးသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသားပဲသမီးပဲစသဖြင့်သိတယ်ဒီယုံနာပရမတရားတွေကဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တော့ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲစသဖြင့်ပြောပြနိုင်လောက်အောင်အချင်းကြကြတည်နေတာရှိသလားမရှိဘူးချက်ချင်းပြတ်နေပါလေနဲ့အဲ့ဒီသဘောမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့မသိတဲ့မသိတိုက်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမစသဖြင့်တွားပြီးအသိမှားတယ်အဲ့ဒီအသိမှားမှုကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲဒီအဝိဇ္ဇာထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားဘဝမိန်းမဘဝစတဲ့ထိုလိုဘဝတွေကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတဲ့တဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲတာကဥပါဒကျင့်ပါများစွာထက်ကတက်ကဖြစ်နေတဲ့တဏှာကိုပဲဒီနေရာမှာတော့ဥပါဒလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသုံးခုချမ်းပြီးသင်္ခါရကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ကြတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုကုသိုလ်သင်္ခါရသို့မဟုတ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေလည်းပြုစုပြုထောင်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေလည်းအနိစ္စဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်သူတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ယောက်ျားဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားမိန်းမဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကိုယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်တတ္တိကကံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုရှင်အနန္ဒကိုရမြတ်ကိုပြောကြစို့ဗဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်ကသူကဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာဥပဒကအလုံကျွရမှာဣရိတဲ့ဘွယ်သူဆင်ញနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်သူကပါရမီဖြစ်တယ်ဣရိတဲ့ဘွယ်သူရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အသိမှန်းနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနော်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဣရိတဲ့ဘွယ်သူရနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောကဥပါဒဒီဝိဇာတနာဥပါဒလုံးကိုခြံရံပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲသူကသူမနမင်းသားနဲ့တူပါတယ်အဲဒီတော့နော်မင်းသားဘောနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တသိန်းပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်အနည်းရက်နဲ့9ရက်ကြာတယ်သံဃာတသိန်းလောက်ထိုင်ပြီးဆုံးဖုံးတိုင်တဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်နဲ့တော့နည်းနည်းကြီးမှတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘုံကံအရှိန်ကိုနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ပါသူတို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲသံဃာတသိန်းဘုရားမူကြီးတဲ့သံဃာတသိန်းကိုလောလောလေးနဲ့ဆုံးကျွေးနေတယ်လောလောလေးနဲ့ဘုရားမူကြီးတဲ့သံဃာတသိန်းကလည်းတွေ့မှထိုင်ပြီးဆုံးဖုံးနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့အိမ်ဘယ်လောက်ကြီးမလဲအဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးဒီမှာဖောင်းမယ်ဒီပြင်းစင်တာတကူလောက်ရလာရင်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲချိုးကြသွားပြီတင်နော်ဒီတော့သူထူထောင်လိုက်တာကသင်္ခါရခံတယ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကသေးဘူးခုနှစ်ရက်တိုင်နဲ့သုတုပန်ထော်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေကုသိုလ်စေတနာတွေအကျိအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားတွေမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေလည်းမှန်တယ်။အနတ္တတရားတွေလည်းမှန်တယ်။သို့တော့သူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အလိုအကျွေးဧတဲ့ဘွယ်သူစင်မြဲနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဆိုတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတိကိုယုံနာစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအင်တတိလေးကိုဘာခေါ်လဲ။ကံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ပြောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးအကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ။၅ခု။တော့သူ့ရဲ့သင်္ခါရကံရဲ့တော့လည်းမရပ်ပါဘူး။အနှစ်တသိန်းကာလအတွင်းမှာစွမ်းအားရှိသလား
ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်တဲ့ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ပါတယ်ဒီလိုပရိသမိတသူကသောတပန်ဘဝနဲ့ပရိသမိတဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့တော်ကောင်းပါဒါဒီကိုရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာဒီလိုပရိသမိတဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့တော်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အင်္ဂါရ900ရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါရ900ထဲမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အဓိကမခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရရှိရေးဆိုတဲ့အင်္ဂါရကတော့နောက်ဆုံးဘဝကျမှပြည့်စုံပါတယ်နောက်ဆုံးရှင်အနန္ဒဘဝရောက်မှာကျန်နေတဲ့အင်္ဂါရက၄ချက်ကရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သံဃာတော်တွေမှာသူကဖြစ်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါရတွေကပရိယတ္တိဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော်ဒီကိုနှုတ်ပုံရောက်အောင်ထိုးချိန်ခါတဲ့ကသင်ယူခဲ့သဝနာတရားတော်ကိုအယုအသေးအလေးကရုပြုပြီးတော့နာယူခဲ့ပရိပု္ပ္ပာဒီတရားတော်မှာလာရှိတဲ့အ내အတိတ်ပဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အထက်ကရာတွေသို့မဟုတ်အထုံးအဖွဲ့ခက်ရခက်စစ်တေကိုကြကြနနာသူတော်ကောင်းတွေထံယဟန်တန်ဃာတော်တွေယဟန်နာမထေရထံချင်းကပ်ပြီးတော့မင်းမြလျောက်ထားခဲ့တနည်းပြောရင်တော့သဝနာအရာကတော့အထက်ကရာနဲ့တကွသင်ယူခြင်းဆိုပြီးဒီလိုလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဗိဓကပါဠိတော်နဲ့တကွအထက်ကရာတွေကိုဒီဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်အမှုရှိတဲ့ရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့တမ္မာတော်တွင်ကသူကလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးအလွတ်ရောက်အောင်သင်ယူခဲ့ထားပြီးဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတ္တပိစ္ဆာကတ္တဘာဝေနယာဝအနုလောမဂုတ္တရဘုတ္တပိပန္တာဝဝိပဿနာအနုယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သံဃာတော်တွေမှာရွာတဲ့တို့ဆုံးခံသွားရင်ရွာတဲ့ကနေကျောင်းတို့ပြန်လာရင်ကမ္မထတရားကိုဆောင်ယူပြီးသွားခြင်းဆိုလိုတာကအတော်အပြန်ရွာတဲ့တို့ဆုံးခံသွားတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထကိုဆောင်ယူတယ်ရွာတဲ့ကနေကျောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထကိုဆောင်ယူတယ်ဘာကမ္မထလဲလို့မေးတော့မိမိကကမ္မထကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ဆဲဖြစ်ခဲ့ရင်ကမ္မထမှာမိမိကဝိပဿနာကိုပေါ်များအထောက်နေစေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဝိပဿနာကမ္မထမ်းပဲဆုံးခံသွားတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထမ်းတရားတွေကိုအထောက်ပြီးသွားတယ်ဆုံးခံရွာမှာကျောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထမ်းတရားတွေကိုပဲအထောက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့အဲဒီလိုအသွားအပြန်ကမ္မထမ်းတွေဆောင်ယူပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့အထောက်လိုက်တာဘယ်ထိရောက်လဲယာဝအနုလောမဂုတ္တရဘုသမိပံတဲ့ဂုတ္တရဘုဉာဏ်ရဲ့အနိအပမှာရှိတဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အထိသူကအထောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ပါရမီတွေပဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်မှာလေ့ကျင့်ခဲ့တော့အဲ့ဒီပါရမီတွေဟာချုပ်ပြတ်မသွားပါဘူး။နော်။စွမ်းအင်နဲ့ပြည့်ပြည့်ဝလာပြီးလိုက်တာခုဂေါရမဘုရားရှင်သာသနာအတွင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားတော်တစ်ခုကိုနာယူလိုက်ရင်မပြောက်တော့ဘူးအကုန်လုံးမှတ်မိမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကတော့မချီးမွမ်းဘူးနော်မချီးမွမ်းကြောင်းဘုန်းကြီးထပ်ပြောတယ်ဒါပြင်နဲ့သူ့မှာဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့အလှူဒါနဘွယ်အစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်နံပရမတရားတွေကိုသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖောက်ပြီးခြင်းထိုပရမတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖောက်သိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမာဓိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသူကလှူထားတယ်အဲ့လိုလှူဒန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအလှူဒါနမျိုးကိုဝိပုလဖလားပြန်ပြောကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ဒါနမျိုးကိုခေါ်တယ်မိမိတို့ကအစစ်မြင့်နေတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုလောလာတုံးတာခဲ့ရင်မိမိတို့ကဒီအင်္ဂါရ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားဆုတောင်းရုံနဲ့ရမလားဒါကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနော်ဆုတောင်းနေုံနဲ့မရဘူးရံဖြစ်နေုံနဲ့ရမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆုတောင်းနေုံရံဖြစ်နေုံနဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားရှိတဲ့ဒါနမျိုးကိုဘုရားရှင်ကသိချိုက်ပါလားလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချိုက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲမစင်ဟူသည်မြတ်ဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရုပ်ရှားဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောသာဧကန်ရှိသလိုဘဝဟူသည်မြတ်ဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမြည်သည့်ဘဝကိုမြတ်ငါဖျားမချီးမွမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကရှုံချထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်အနန္ဒာရဲ့ဣတိငါးတန်ရတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ထေဆုံးအမေပိုက်ချက်ပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိဩ
ဝရဒုက္ခရှိတယ်နာရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်သိရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒီကြတဲ့မှာမိမိကအကြွအကြောင်းမလားလို့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွစုတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဆိုရခြင်းဒုက္ခတရားမိုးခြင်းမိတ္တရခြင်းပရိဒီဝတရားကိုယ်စင်ရခြင်းဒုက္ခတရားစေစင်ရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာဘူပယခြင်းဥပယတတရားဆိုတဲ့မိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်လည်းမခံရဘူးလားခံရမှာမိမိတက်ရှိတဲ့ကာမဝတ္ထုအစွစုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရာဂမိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်ခံရမယ်ဒေါသမိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်ခံရမယ်မောဟမိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းခံရမယ်ဒီလိုမိတ္တစတတိတို့ဖြင့်ဝိုင်းပြီးလုံမြိုက်မှုကိုဆင်းရဲဒုက္ခရရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုဘုရားရှင်ဘက်ကချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချီးမွမ်းတယ်ပါမလားမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမစေဟုသမျှဒီနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရောချာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သဘောသာဧကန်ရှိသလိုဘဝဟုသမျှဒီနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမြည်သည့်ဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားမချီးမွမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားဘယ်တော့ပြိတ္တတိလက်ခံနိုင်ရလက်ခံနိုင်ရအတန်ခတ်တူးလို့နော်ကဲဒါဖြင့်ဘုရားရှင်နှစ်ချိတ်တဲ့ဒါနကဘယ်ဒါနမျိုးလဲနောက်တစ်ခုဟောထားတယ်နော်ယောဝိတာရကောဝိတာရကေသုဒ္ဓအဋ္ဌဒါနဓမေနလတ္တသုပ္ပသနာစေတောအဘိဓတဟံကမ္မဖလဥလရတံဝိဒါနာအာမိဒဒါနမဂ္ဂန္တိယောဝိတရကောအကျဉ်းရာဂကင်းပြီးတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တတရားသောနိလံဖြင့်ရှာဖွေသဖြင့်ရရှိရတဲ့လှဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုသုပ္ပဒနာစိတ်တော်အလုံးကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဩလရံပြပြကြီးခြင်းမြင့်မြတ်လာသောကမ္မဖလံကံကံ၏အကျိုးတရားကိုအဘိဓတ္တံအဘိဓတ္တံသောအလုံးတဝိယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ဝိတရာကေတုရဂကိမိတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တန်တနံထုတ်ကဲ့သို့သောအလှဒါနမျိုးကိုတရာတိပေလူ၏ဒါနအလှဒါနကိုတရာတိပေလူ၏တန်တနံထုတ်ကဲ့သို့သောအလှဒါနမျိုးကိုဝေစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်အာမိဒဒါနနံပစ္စည်းလေးပါးတည်းဟူသောအာမိဒကိုလူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောအာမိဒဒါနဟူသည်များတို့တွင်အကံဒီအတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးသောအလှဒါနမျိုးဟူ၍ဟံဃဗျာတိဝရမိဟောကြားတော်မူပါ၏အတ္တဆုံးအမြန်ဆုံးဌာနပဲအကောင်းဆုံးဌာနဘယ်ဌာနလဲဆိုတော့နံပါတ်1အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2လှဘဝတ္ထုကလည်းတရားသောနိလန်းဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့လှဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်နေတယ်နံပါတ်3ပေးလူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေဝင်ရောက်တောက်ချမှုမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတယ်။နံပါတ်4ပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းမြင့်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်တဲ့ကမ္မတက္ကရတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းရရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းသိအားကောင်းတယ်။ဘုန်းလေးတို့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရာဂကမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်။ဘုန်းလေးတို့အင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်စုံနေတဲ့အလှဒါနမျိုးကိုအာမိဒဒါနနာမက်ကပစ္စည်းလေးပါးဆိုတဲ့အာမိဒကိုလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဒါနဟုသမျှတို့ဖြင့်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနလောကဘုရားကဟောတယ်။ဘာကြောင့်ဘောလယဘောပတ္ထနာယအဘဝတောဒီအလှရှင်ဘက်မှာဘောကိုလွတ်လပ်တုံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာမှမရှိတော့ဘဝမှာတွေ့တဲ့စိတ်ထားလည်းလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလှဒါနကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတည်းဆိုတာဖြစ်အောင်မဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဘဝတည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမှာမရှိဘူးနောက်ထပ်အိုရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်နာရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်သိရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လက်ရှိတဲ့ကမ္မဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ဆိုတာကရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုရခြင်းဒုက္ခတရားမောခြင်းမိတ္တရာခြင်းပရိဒေဝတရားကိုယ်ဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစိတ်ဆင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားတွေဆိုတဲ့မိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်လည်းခံရအောင်မခံရတော့ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိတို့ရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓာတ်လည်းခံရအောင်မ
မခံရတော့ဘူးမိတ္တစတတိတို့လောင်မြတ်ဒဏ်ကခွင်လုံးကျုပ်လွတ်သွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ဒါမြင်အကျိုးရှိတဲ့ဌာနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဌာနဘယ်တည်းကကောင်းလဲဒါပဲအကျိုးမရှိတဲ့ဌာနကပိုကောင်းတယ်အကျိုးမရှိတော့ဘာအကျိုးမမြင်ရင်ဘာဒုက္ခမှမရှိတော့ဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဌာနကြတော့ဒါပြီးမြေကြီးလေးဆက်လက်နေဟုတ်လားအရှင်ပြတက္ကကြီးကဘာဖြစ်လို့အရှင်ပြတက္ကမကြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလာပြီဟုတ်လို့မလားဒါကဘာဖြစ်လို့သမီးကဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပလားမြေကြီးဆက်လက်နေရမယ်ဘဝမျိုးအကျိုးပေးတာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့မစင်ဟူသမျှဒီနိငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရုပ်ရှားဆက်စုပ်ွယ်သဘောသာဧကန်ရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှဒီနိငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမြေတိဘဝကိုငါဖျားမချိမဘဝမှာပြင်းပြသွားတဲ့လုံလန်းခွင်ပေါ်သားလည်းဘုရားရှင်ကနှစ်ချက်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုရှိဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုထပ်ပြောအောင်ဝိတရာဂဆိုတာကနေရာတကာမှာတော်ခံများပါရာဂကင်းကြီးတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသုတ္တမှာတော့ဝိတရာဂအရာယဟနာအရှင်မြတ်တွေကအနာဂံတော်ကောင်းတွေကိုပါဒီမှာဝိတရာဂအစဉ်နဲ့ထည့်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကအကြောင်းရှိပါတယ်နော်အနာဂံအရိယာတော်ကောင်းတွေကဘဝဆိုတာသင်္ချာရှိကြပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝကဗြဟ္မပြည်ပဲရှိပါတယ်လူပြည်နတ်ပြည်မှာသူတို့ပြန်နေပြီးပရိသန္တိနေခွင့်မရှိတော့ဒါနကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကလူပြည်နတ်ပြည်မှာပဲအကျိုးပေးတာပါလူချမ်းသာကိုအကျိုးပေးမယ်နတ်ချမ်းသာကိုအကျိုးပေးမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာကဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခအိုးရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝဝတို့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ချမ်းသာတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီဒါနကအကျိုးပေးရင်လူပြည်နတ်ပြည်မှာပဲအကျိုးပေးတော့ဗြဟ္မပြည်အထိလိုက်အကျိုးပေးသေးသလားဆိုတော့အကျိုးမပေးပါဘူးဗြဟ္မပြည်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇန်ဆွမ်းအားကြောင့်သွားကြတယ်ဇန်ချမ်းသာတွေကိုမိမိဇန်နဲ့လျော်ညီတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရှိတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒါကခီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့မလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာပါရှိတယ်တူရဆိုတာကိုယ်သဘောပါကိုယ်ကရှိရင်ရှိတာပဲတိုးခြင်းတိုးတာပဲဘုန်းကြီးနမူနာလေးပြောမယ်ခဏခဏကြုံရင်တော့ပြောနေပါတယ်ထပ်ပြောလိုက်ဥပက္ခကြီးနဲ့ထောက်ဆောင်ပါကြည့်ခဏခဏရင်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကကိုဇနီးမောင်နှံလေးလာကြတော့ရင်တော့ရင်ဖြစ်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့ခဏခဏရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဥပက္ခကလည်းကျင်းထားတယ်ဒီပါဒီနေ့သိမှငါမှဆရာကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အနန္တဇိနာဆိုတာရှိပါတယ်သူကဒီလိုကျင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကဘောဓိမဏိမတတ္တတတ္တဟခေါ်တဲ့949ရက်တရင်သုံးတော်မူပြီးတော့တရားဥဟောတော်မယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါဓမ္မတာအလျောက်ကဣတိပရဏဗရဏတိပိဣတိပရဏမိဂရဝတော်မှာဟောနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကထိုနေ့တရားဟောတော်မယ်ဆိုပြီးကြွချီဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥပက္ခကြီးကအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတော့ဆက်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဥပက္ခကြီးဒီနေ့တော့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဥပနိတရားလေးရှိနေပြီဆိုတာတွေ့တယ်။ဒါနဲ့ဥပက္ခကြီးကိုချင်းတော်ချင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကကောင်းရင်ခီးဖြစ်ဘောဓိမဏိကနေဣတိပရဏမိဂရာဝံတော်ကိုမကြွားပဲခြေလျင်ခီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုကလပထဝီဝေအနေထရကတော့ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ခရာခေါ်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရှိနေပါတယ်။အဲဒီခရာနဲ့ဗုဒ္ဓဘောဓိမဏိကြားခုတော့ကွင်းမြင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီကွင်းမြင်မှာဥပက္ခနဲ့သွားဆုံးတယ်ဥပက္ခကထိုခြင်းကဝုံမို့တဲ့တကရုံးမှာဟောစားကလည်းမရှိဘူးဘလို့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်တေချာကြည့်ပြီးတော့အဲဒီမှာဘုရားရှင်နဲ့လမ်းဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးသိဣန္ဒြေတွေကသိကြည်လင်းနေအတ္တယတ္တတွေကလည်းသိကြည်လင်းနေဥပရိတ္တပ္ပတွေကလည်းသိကောင်းနေသိကတရားတူတရားမြတ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်သိဆရာကဘယ်လိုလဲဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုလာတာလဲစသဖြင့်မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကငါ့မှာဆရာမရှိပါဘူးငါကအနန္တဇိနာအဆုံးပိုက်ကြမရှိကိရိတာတွေကိုအောင်ပွဲခံထားတဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဒီလိုအပြန်ဖြေပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီရတယ်ဆိုခေါင်းလေးပြင်ပြီးသူကလမ်းကြီးရှောင်ထွက်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူဣန္ဒြေကမင်းကျက်တယ်။မင်းကျက်တယ်ပြီလေဒီလိုတွေ့လိုက်ချင်းနေသူ့ပဲ
နောက်တစ်ချိန်မညာဘုံညာရရှိဖို့အတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွက်တက်တက်ကြွပြရတယ်ပြီးတော့အာလုံးကြားဖို့တဲ့အတိုင်းဝင်္ဂဟာရဇနဘုံရောက်တော့ဒေါသဝါနဲ့အကြောင်းပါပြီးဆိုကြစို့ဒေါသဝါခန့်ငယ်ငယ်ဆိုတော့လေသူကမိဘတွေအတင်းပေးသလို့သာယူထားတာမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်တဲ့ဆိုလိုက်အောက်လိုက်ဆောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်လို့တော့ဥပကကလည်းကျင်းထားတယ်ဒီဘာသိငငါမဆရာကောင်းသမားကောင်းအနန္တစီတာဆိုတာရှိပါရဲ့ဆိုပြီးသူကကျင်းထားတာရုံးမုံရတော့ကြိုးစားတော့ဒီနေ့တော့နိုင်သွားတယ်ဒါလေးတယောက်ရပြီးတဲ့အခါကလေးချော့ရင်လည်းစောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်နဲ့ချော့နေတော့ကြာဥပကနည်းနည်းလေးလှုပ်လာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မောကနေဆင်းသွားလိုက်တယ်ဆင်းသွားလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကထိုနေ့ဇေတုံကျောင်းမှာနှမ်းပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဥပကကြီးဒီနေ့တော့ဇေတုံကျောင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမြင်တော်မူတယ်မြင်တဲ့အတွက်ယဟန်တွေကိုကြွတင်ပြီးအတိပေးထားတယ်အနန္တဇိနာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလူတယောက်ကဒီကျောင်းထဲမှာဝင်ပြီးမေးကြရင်ငါဖျက်ထံခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးအမိန့်ပေးထားတယ်ဥပကကြီးလည်းရောက်လာတော့သူကဒီလိုလိုက်မေးတော့အနန္တဇိနာဘယ်မှာရှိတယ်လဲမေးတော့ယဟန်တွေကဖျက်ထံခေါ်သွားလိုက်ကြတယ်ဟိုလည်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကဟိဥပက你朋友没穷了，所以没劲。反正这个一朋友没不露些家的，朋友没穷了，没来这个，你说我今天边，这个把我背来所以边这个没差的，我朋友问的，朋友来我比较人家的边上阿头的，那个没人朋友晒过来，没讲会一边嘛。မညာဘုရားစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသဝါကလည်းတကယ်တော့ဥပကဆင်းသွားတော့နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းမှုထင်ပါတယ်တိတ်အများကြီးတော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကနှုတ်ရုံခံပြီးလိုက်လာတော့ဇေတုံကျောင်းရောက်တော့ဥပကကြီးကဘုန်းကြီးဝတ်တော်ပြီဆိုတာသူသိတော့မငိုပါဘူးဘာမှမလုပ်ဒါသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ထားလေးဘုန်းကြီးကတော့အတွေ့ရစေခြင်းလို့တခါကြီးဘုန်းကြီးဝတ်ပြီဆိုတော့မကြီးပြညည်လေးဆက်လက်နဲ့အလားဒါဘုန်းကြီးကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူကလည်းအောက်ကြမခံဘာလို့လဲဘိက္ခုနီကျောင်းထဲသွားပြီးဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တယ်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါသူကလည်းအပြင်းထန်တရားအထုတ်လိုက်တော့လူ့ဘဝမှာအရတ္တဖို့တည်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဥပကကြီးကလည်းအနာဂါမိမညာပညာစိုက်ပြီးမကြခင်မှာပဲသူကအဝိဟာဗြဟ္မဘုံသုဒ္ဓဝါဒငါးပုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဝိဟာဗြဟ္မဘုံရောက်တော့သူကအပြင်းထန်ဆက်ပြီးအထုတ်လိုက်တော့ချက်ချင်းအရတ္တဖို့တည်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်မကောင်းလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ဖြစ်လို့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာအကယ်၍ကြည်နူးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲနိုင်မှာမလားမခွဲနိုင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးတိုင်တွန်းပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကဒါနကအဲ့ဒီအထိလိုက်အကျိုးပေးလားမပေးပါဘူးရှေဝရှေလားမရှေပါဘူးဒါရှေတာကိုကရှေခြင်းလို့ရှေတာကိုကနေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရပါဘူးပြင်ပဒီမှာအကြာကြီးကိုကမနေခြင်းမှုချက်ချင်းဥပက္ခတို့လိုအရတ္တဖို့ဘုရားချက်ချင်းရရမယ်လို့ပါရမီဖြည့်ကြည့်အရတ္တဖို့ရတာနဲ့ပြိဋိဘံချက်ချင်းဆံလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုံ့တံမှာရာဂကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စည်ရင်မှာဥပက္ခတို့ကဲ့သို့အနာဂတ်တော်ကောင်းတွေကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ထပ်ဒီဒါနကြောင့်ရရှိမဲ့ဘဝကိုညှို့လင်းချက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတိုးတော့ဗြဟ္မာဘဝကိုတော့မျှော်လင့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗြဟ္မာဘဝဒီသူတို့အတွက်ဒါနကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဇန်သမာဓိကြောင့်ရတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ခုလိုပိဋကသုံးပုံအစရှိတဲ့တရားတွေကိုယူရတော့ဒီပိဋကတွေကဘာတွေကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာလောက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီပိဋကတွေမှာလာရှိတဲ့သီလကျင့်ခြင်းစัจ jana နဲ့ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်သမာဓိကျင့်ခြင်းနဲ့မိမိတို့အောင်မြင်မြင်ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါရှင်အနန္ဒကဲ့သို့နော်သူ့ရဲ့ memory တွေကွန်ပျူတာ head တွေကသိကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လားပေါ့ပြီအလကားနေရင်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပါရမီကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုတစ်ခေါက်လောက်ရွတ်ဖိုက်လိုက်ယုံနဲ့ရတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ပါရမီဖြစ်ကြပါဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဟာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းပန်ထားပြီးတော့ဒီစက်တွန်းချအမြတ်ဝင်တယ်နော်သို့တော့စွန့်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ကအနာဂတ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးယဟန္တာလည်းမဖြစ်သေးဘူးတပည့်တို့ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားမျိုးကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲနံပါတ်1သမာဓိတွေကိုအော်မြင်မြင်တည်ထောင်ပြီးတော့ယုတ်ဒီနာနေဟုတ်တိုင်းမှာသွားပြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာ
နံပါတ်2အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆွဲနေမှုပရိစ္ဆေသဘောပေါ်သဘောတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အအဲဒီလိုသိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုံနာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တုန်ညိဝိပဿနာရှုနိုင်ရပါအဲဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကခုလိုအလှဒါနဘောတစ်ခုကျင်းပတဲ့အခါအလှကံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တမာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဒီမိအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနာနေအကြောင်းတရားတွေခေါ်တော့ယုတ်နာနေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်ခုဒီလှဘဝတ္ထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာဝစာရဏနေဆိုကြပါစို့ဒီဆရာစာရဏတွေကိုဖမ်းပြီးတလေးပါသိသိပြီးစနစ်တကျရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကယုတ်ကလအမှုန်ရဲ့အပေါင်းအစုပဲဒီကလအမှုန်လေးတွေတက်ခွင့်ကလတကုတကုမှာပရိယဝတိသောဝါယောအစင်းနာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်အဲဒီ၈ခုတွေမှာပါနေတဲ့တေသောတက်ကြနောက်ထပ်ဆင်ကဲယုတ်ကလတိကအတိတ်ထက်ထက်ဖြစ်နေရတယ်အဲဒီလိုထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့ဟာလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထစီကံလျက်လူဒါနဝတ္တခုကျင့်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒါနမျိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တည့်ရဲ့ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဒါနမျိုးဟာလည်းဒီဒါနကြောင့်နောက်ထပ်အကျိုးတစုံတရာဘဝဆိုတဲ့အကျိုးတစုံတရာမှာဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ဆုံးအားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဒါနမျိုးကိုလည်းတချို့နေရာမှာအဲ့ကမွန်မြတ်သောဒါနတစ်ခုအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကျမပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအဆင့်လောက်အထိမှမိမိတို့ကမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းအကြောင်းထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသုတ္တံပန်းထွားပြီးတော့ရည်စက်တန်းချအမြဲဝေကြရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆိုကြအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယရဏသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသီလကိုခံယူဆောင်ကြည်ပြီးဖြင့်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကွကြွရောက်လာကြကုန်သောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဆွမ်းခဲပဲပေါ်ခြင်းချိုးခြင်းရတာအဖျားဖျားတို့ကိုစက္ကန့်ကျွမွေလူတန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမှတပါဤပိဋကတော်များကိုလီဤကြောင့်တဲ့အတွင်း၌တိထကိုယ်ွယ်ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနေ့ဤရက်၌ပြုလုပ်အပ်သောဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ္တိငြိမ်းအေးရမှန်ယနေ့ဘံကိုချမ်းသာသောကိုယ်ကျင့်တရားလင်းမြန်သောအတိညာတို့ဖြင့်လွယ်ကူစွာရခြင်းရောက်ခြင်းဤကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားဆွေမျိုးညတကအပေါင်းတို့အား၎င်းရှိဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်ဆက်ဖုန်ကုန်သောဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီးသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညတကအပေါင်းတို့အား၎င်းတရားမင်းကြီးအား၎င်းယမမင်းအား၎င်းတပည့်တော်တို့ကိုစွန့်လျှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းတပည့်တော်တို့နေထိုင်ရာရရွာကိုစွန့်လျှောက်လျက်ရှိကြကုန်သော
နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဆုံးရှုံးလျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်း32ဘုံရှင်လီကြကုန်သောချွင်းကြံတည်းမြတ်တတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်းအမြတ်တွေဝေပါ၏ထိုတတ္တဝါတို့သည်တပိတော်တို့နှင့်ထတ်တူထက်မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော